formulate recovery and backup solutions for each of the business function. Okay na, this is all about business impact analysis. Okay na, 6 steps ఉంటాయి. And next comes identifying the preventive controls. సో ఇప్పటి వరకు ఏం చేశారు, ఇన్ఫర్మేషన్ ని కలెక్ట్ చేశారు, బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ చేసి రిస్క్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి కేటగరైజ్ చేసి రికవరీ ప్రయారిటీస్ ఇచ్చారు. సో ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డెవలప్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ రికవరింగ్ ది బిజినెస్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ది ఈవెంట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ కదా. బట్ వాట్ అబౌట్ ప్రివెన్షన్? మనం బిజినెస్ ఫంక్షన్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేయకుండా ఆ థ్రెట్ ని ప్రివెంట్ చేయగలిగితే ఏమవుతుంది? ఓకే, ఎస్, ఇన్ సమ్ కేసెస్ the impacts identified in business impact analysis can be reduced or eliminated by identifying, designing and implementing the preventive controls anamata. So some of the preventive controls that are used by the organization are fortification of facilities, and it includes the use of construction methods aimed at specific threats, floods kani earthquakes kani affect avakunda మనం ఏమన్నా కన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తే ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ ఫార్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్. నెక్స్ట్ ఏంటి, డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ అన్ఇంటరప్టబుల్ పవర్ సప్లైస్. అంటే ఈవెన్ తో మనకి ఏదైనా పవర్ అవుటేజ్ అయినా కూడా వెంటనే మనకి సిస్టమ్స్ అన్నవి డౌన్ అవ్వకుండా ఈ యూపీఎస్ నుంచి వచ్చే పవర్ బట్టి దే విల్ రన్ అనమాట. సో దట్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ అన్నవి ఆగిపోవు. నెక్స్ట్ ఏంటి, బ్యాకప్ పవర్ జనరేటర్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ లింక్ రిడెండెన్సీ, server and computer resource redundancy, duplicate physical facilities, redundant vendor support, additional inventories of critical equipment, fire detection and suppression systems. So ivanni kuda manaki preventive controls annamata. These preventive controls will provide ways to reduce the likelihood of an outage occurring in the first place, and these are used along with recovery strategies for business continuity. Okay na? And our next phase in business continuity management is develop recovery strategies and solutions. So in this phase of BCM, the business continuity team determines what the organization has to do to recover from the incident to restore critical business functions. Okay, manaki enti BIA will provide the blueprint of this because it identifies the priorities, resources, minimum downtimes and recovery times. So using this information, business continuity team will define the recovery strategies to meet the recovery time targets anamata. And these recovery strategies they are usually divided into categories such as business process recovery, facility recovery, data processing recovery, communications recovery, data recovery, user environment recovery and supply chain recovery. Okay na? So the team will also use some metrics to help them model and design what has to happen to restore the normal operations anamata. The first one enti, RTO ante recovery time objective. So it is the time target for restoring a business process or service after a disaster anamata. So it is one segment of MTD ante minimum downtime anamata, maximum tolerable downtime. Okay, so for example oka online store lo server anadi crash ayindi anukondi, RTO వచ్చేసి 4 hours అంటే we need to get our site up and running within the 4 hours of crash. So if we restore the site within the 3 hours only, then we'll meet the RTO. Ade 5 hours padte we can't do anything, and this RTO will always be less than MTD anamata. Okay, this RTO may be expressed in hours, days or weeks depending on the business function. So next metric enti, WRT ante work recovery time. This is the amount of time to restore the data and perform testing to ensure the capability is fully operational. అంటే సిస్టమ్స్ అనేవి ఒకసారి రీస్టోర్ చేశాక అవి మళ్ళీ నార్మల్ గా ఫుల్లీ ఆపరేషనల్ స్టేట్ కి వచ్చి బ్యాకప్ అవి రన్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది. సో దిస్ WRT ఈజ్ ఆల్సో ది సెకండ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ MTD. అంటే ఏంటి, maximum tolerable downtime is the sum of RTO and WRT అనమాట. ఓకేనా?
And next one is RPO, అంటే రికవరీ పాయింట్ ఆబ్జెక్టివ్. It is the amount of data that is acceptable to be lost in the event of disaster. అంటే ఏంటి, ఒక డిజాస్టర్ వచ్చినప్పుడు ఎంత డేటా లూజ్ అయితే మనకి ఓకే, అంటే ఫర్ సపోజ్ బిజినెస్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుందో దాన్నే ఆర్పిఓ అంటారు అనమాట. సో టు డిసైడ్ ది రైట్ రికవరీ స్ట్రాటజీ, ద బిజినెస్ కంటిన్యూటీ టీమ్ మస్ట్ బ్యాలెన్స్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ రికవరీ అగైన్స్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ డిస్ట్రప్షన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఆ డిజాస్టర్ వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ కంటే మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి రికవరీ చేస్తే అది వేస్టే కదా. అండ్ దిస్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ఫర్ a business continuity team to define the recovery strategies and preserve them to manage the decision and approval అన్నమాట. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డెవలప్ ది ప్లాన్. సో మనం బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్స్ని, డేటాని అన్నిటినీ కూడా ఈ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్లో పెడతాం అనమాట. సో హ్యావింగ్ ఆల్ ది డేటా ఇన్ వన్ ప్లేస్ అలౌస్ ది ప్లాన్ టు బి పుట్ ఇన్ టు యాక్షన్, అంతే కదా. సో ఒకసారి ప్లాన్ డెవలప్ చేస్తే ప్రొసీజర్స్ని, డాక్యుమెంటేషన్ అన్నీ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. విచ్ మే హ్యావ్ ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్ కానీ, కాల్ ట్రీస్ కానీ అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. అండ్ ఈ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్స్ అనేవి ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్కి ఒక్కోలా ఉంటాయి. బట్ ఇన్ జనరల్ ఇట్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ స్కోప్, బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ రిజల్ట్స్, ప్రివెంటివ్ కంట్రోల్స్, ఎంప్లాయీ సేఫ్టీ, రెస్పాన్స్ ప్లాన్స్, యాక్టివేషన్ క్రైటీరియా, కమ్యూనికేషన్ ప్లాన్స్, పబ్లిక్ రిలేషన్స్, ప్లాన్ టెస్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ప్లాన్ మెయింటెనెన్స్ షెడ్యూల్. ఇవన్నీ ప్లాన్లో ఉంటేనే కదా అంటే ఏదన్నా చేయగలం. బిఏ రిజల్ట్స్ రావడం వల్ల దేన్ని ప్రయారిటైజ్ చేయాలని ఉంటుంది. ప్రివెంటివ్ కంట్రోల్స్ వల్ల కొంచెం ఎంతో కొంత రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఎంప్లాయీ సేఫ్టీ చూసుకోవాలి, రెస్పాన్స్ ప్లాన్స్ ఉండాలి, కమ్యూనికేషన్ ప్లాన్స్ అంటే కాల్ ట్రీస్ కానీ, ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్లాన్లో అన్నది ఉండాలన్నమాట. సో ఈ బీసీపీ అన్నది ఆర్గనైజేషన్లో అందరి దగ్గర ఉండగా చూసుకోవాలి ఈ ప్లాన్ అన్నది. The business continuity team should take care to publish the plan. It may be electronic or paper version anamata. It should be available at locations in which they are needed and used. Okay. కానీ కొన్నిసార్లు సెన్సిటివ్ కానీ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఉంటుంది ఈ ప్లాన్లో. సో అలాంటి కేసెస్లో పబ్లిక్గా ఉంచకూడదు. లైక్ ఇట్ మే కంటైన్ ది డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆపరేషన్స్ కానీ, names and contact information of the employees or executives కానీ, or it may contain the sensitive financial information. సో ఇవన్నీ కూడా అటాకర్కి యూజ్ అవ్వచ్చు కదా, అందుకే ఇలాంటి సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పబ్లిక్గా డిస్ప్లే చేయకూడదు ప్లాన్లో. ఓకేనా. అందుకే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తాయి, దే విల్ పబ్లిష్ 2 వెర్షన్స్ ఆర్ 2 పోర్షన్స్ ఆఫ్ ప్లాన్. సో వన్ విల్ బి పబ్లిక్ and the other one that contains the sensitive information that is restricted in its publication. Okay na. సో మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, టెస్టింగ్ ద ప్లాన్. ఇప్పటి వరకు చేసిన ప్లాన్స్ అన్నీ సక్సెస్ అవ్వాలంటే టెస్టింగ్ ఈజ్ మస్ట్. ఇక్కడ చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి, ఎందుకంటే చాలా కష్టపడి చాలా మనీ అండ్ ఎఫర్ట్ని ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈ బిజినెస్ కమ్యూనిటీ ప్లాన్ అనేది చేస్తారు. బట్ దే ఫెయిల్ టు టెస్ట్ ది ప్లాన్స్. సపోజ్ మనం టెస్ట్ చేయకుండా వదిలేసారు అనుకోండి, వెన్ ఏ రియల్ డిజాస్టర్ అకర్స్, అప్పుడు ఆ ప్లాన్లో ఉన్నట్టు వర్క్స్ అన్నవి అవ్వకపోతే అప్పుడు అది ఇంకా వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ అవుద్ది కదా. సో టెస్టింగ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఓకేనా. అండ్ సమ్ కామన్ టెస్టింగ్ మెథడ్స్ ఇంక్లూడ్ చెక్ లిస్ట్ టెస్టింగ్, వాక్ త్రూ టెస్టింగ్, సిమ్యులేషన్స్, ప్యారలల్ టెస్టింగ్ అండ్ ఫుల్ ఇంటరప్షన్ టెస్టింగ్. ఇప్పుడు ఒక్కోటి ఇన్ డీటెయిల్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, చెక్ లిస్ట్ టెస్టింగ్. దీన్నే మనం రీడ్ త్రూ టెస్టింగ్ కానీ డెస్క్ చెక్ కానీ అంటాం అనమాట. సో ఇన్ ఇట్ కాపీస్ ఆఫ్ ది యాక్టివేషన్ ఆర్ ది రిస్టోరేషన్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ టు ఇంప్లిమెంట్ దెమ్, and then the employees will review them and will provide the comments indicating if steps or details need to be added or anything should be removed. And the comments are provided to the business continuity team for review, and the procedures and the business continuity plan are updated accordingly.
సో మనకి ఇక్కడ బేసిక్గా ఏంటి చెక్ లిస్ట్ టెస్టింగ్లో, మన దగ్గర ఉన్న ప్లాన్ని ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ అడుగుతారు అనమాట. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ బట్టి ఏమన్నా యాడ్ చేయాలా డిలీట్ చేయాలా అన్నది రివ్యూ చేస్తారు. అండ్ ఈ రివ్యూ ఇది రివ్యూ అయ్యాక ఏం చేస్తారు, ఆ ప్రొసీజర్స్ని కానీ ఆ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్ కానీ అప్డేట్ చేస్తారు అనమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, స్ట్రక్చర్డ్ వాక్ త్రూ టెస్టింగ్. So this testing is similar to checklist testing, except the review is conducted by a group of representatives from each department involved. So by addressing the plan and procedures as a group, the scenarios are considered for their effectiveness, efficiency, accuracy, and completeness. Any discrepancies are conveyed to the business continuity team for updating and improvement. సో ఈ స్ట్రక్చర్డ్ వాక్ త్రూ టెస్టింగ్ కూడా మనకి చెక్ లిస్ట్ టెస్టింగ్ లాగే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళు డిస్కస్ చేసి రివ్యూ అన్నది ఇస్తారు అనమాట. సో ఏమన్నా సజెషన్స్ ఉంటే వాళ్ళు చెప్తారు, దాన్ని బట్టి మనం అప్డేట్ చేయాలి. సో ఇలా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఇట్ విల్ బి మోర్ యాక్యురేట్ అండ్ ఎఫిషియంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఈ చెక్ లిస్ట్ టెస్టింగ్ ని ఇంకా ఈ స్ట్రక్చర్డ్ వాక్ త్రూ టెస్టింగ్ ని మనం టేబుల్ టాప్ ఎక్సర్సైజెస్ అని కూడా అంటాం, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ డిస్కస్డ్ బై ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కదా. సో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఏంటి, సిమ్యులేషన్ టెస్టింగ్. సో హియర్ యాక్టివేషన్ ఆర్ రిస్టోరేషన్ సినారియో ఇస్ రిహార్స్డ్ ఇన్ ది రియల్ వరల్డ్, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ సిమ్యులేటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అన్నమాట. Sometimes this includes building a test facility using computing and communication equipment and software using the real staff to simulate the operational conditions. And this testing will be a good indicator of the staff's ability to react to real world situations అన్నమాట. అండ్ ఇది ఎఫెక్టివ్గా ఉండడానికి ఏం చేస్తారంటే, it should be well planned and care must be taken to capture all aspects of what is happening. And after the simulation events, analysis takes place to understand how the procedures are being carried out, their effectiveness, and how procedures and they should be improved అన్నమాట. సిమ్యులేషన్ టెస్టింగ్లో ఏంటంటే, ఒక సిమ్యులేటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే మన రియల్ లైఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్కి రిలేటెడ్ సిమిలర్గా ఉండే టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్లో రిహార్సల్ అనేది చేస్తాం అనమాట. సో దానివల్ల ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి, ఏం చేయాలి, ఏ సిచ్యువేషన్లో ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అన్నది స్టాఫ్కి దే విల్ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ కట్ ఐడియా అనమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ప్యారలల్ టెస్టింగ్. సో ఫర్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ విచ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ టు బి మూవ్డ్ టు ఆల్టర్నేట్ ఆఫ్సెట్ ఫెసిలిటీ డ్యూరింగ్ అన్ ఇంటరప్షన్, ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఐడియా టు రన్ ఎ ప్యారలల్ టెస్ట్. అంటే ఒకసారి మన బిజినెస్ అయిపోయినప్పుడు మన ఫెసిలిటీలో మనం ఆల్టర్నేట్ సైట్కి తీసుకెళ్తాం కదా. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఈ ప్యారలల్ టెస్టింగ్ అనేది గుడ్ ఐడియా అనమాట. ఎందుకు, ఇన్ దిస్ టెస్ట్ ఆపరేషన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ బోత్ ది ప్రైమరీ అండ్ ఆఫ్సైట్ ఫెసిలిటీస్ సైమల్టేనియస్లీ, అండ్ ది రిజల్ట్స్ ఆర్ కంపేర్డ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దెర్ ఈస్ నో డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఎట్ ది ఆఫ్సైట్ ఫెసిలిటీ. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ ఏమైతే చేస్తామో ప్రైమరీ ఫెసిలిటీలో అలాగే ఆఫ్ సైట్లో కూడా చేస్తాం అనమాట సైమల్టేనియస్గా. సో ఇట్ విల్ బి మోర్ ఇన్ రియల్ కదా. అండ్ లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే ఫుల్ ఇంటరప్షన్ టెస్ట్. సో ఇందులో ఏంటంటే ద ఆపరేషనల్ సైట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ షట్ డౌన్ టు సిమ్యులేట్ an actual disaster. So obviously this type of testing is highly intrusive and it requires good planning and approvals at the highest level of organizations. సో ఇది ఏంటంటే ఫుల్ ఇంటరప్షన్ టెస్టింగ్. మనం ఫస్ట్ చెక్ లిస్ట్ కానీ స్ట్రక్చర్డ్ వాక్ త్రూలో ఏంటి జస్ట్ డిస్కస్ చేసాము, అంటే ఆ ప్లాన్ ఏంటి అది. సిమ్యులేషన్ టెస్టింగ్లో దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నది డిస్కస్ చేశారు. అదే ప్యారలల్ అండ్ ఫుల్ ఇంటరప్షన్ సిమ్యులేషన్లో ఏం చేస్తాం, మనం యాక్చువల్గా టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట, డిప్లాయ్ చేస్తాం అనమాట. కానీ ప్యారలల్ టెస్టింగ్ సిమ్యులేషన్లో మనం వేరే సైట్ మీద చేస్తాము. బట్ ఈ ఫుల్ ఇంటరప్షన్ టెస్టింగ్లో ఏంటంటే మనం వర్క్ చేస్తున్న రియల్ ఫెసిలిటీ మీద టెస్ట్ చేస్తారనమాట. అంటే మనం ఏ సైట్లో అయితే ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ సడన్గా సిస్టమ్స్ అన్ని షట్ డౌన్ చేసి యాక్చువల్ డిజాస్టర్ వస్తే ఏం చేస్తారో అలాగా
ఆ ప్లాన్ని సిమ్యులేట్ చేస్తారనమాట. సో ఇది నాట్ రికమెండబుల్ కదా, ఎందుకంటే మనకి బిజినెస్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఆగిపోతాయి. ఆ టెస్టింగ్ చేస్తున్నంతసేపు కూడా బిజినెస్ ఫంక్షన్స్ ఆగిపోతాయి, ఆపరేషన్స్ అన్నీ ఆపేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ బెట్ ఇంట్రూజివ్ అండ్ మంచి ప్లానింగ్ ఉండాలి. అలాగే మన హయ్యర్ లెవెల్స్ నుంచి పర్మిషన్ కూడా ఉండాలి, ఎందుకంటే బిజినెస్ అయిపోవడం వల్ల లాస్ అదైతే రావచ్చు కదా. But it is also revealing and it is a great indicator of the organization's preparedness for the disaster and security incident. కానీ ఇది చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి లూప్ హోల్స్ అన్ని తెలుస్తాయి అన్నమాట మన ప్లాన్ లో. ఓకేనా. అండ్ మోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ పెర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్ ఆన్ ఎన్ యాన్యువల్ బేసిస్. సో అది ఏ టెస్ట్ అయినా కూడా దే షుడ్ బి వెల్ ప్లాన్డ్ విత్ రిటర్న్ టెస్ట్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ప్రీడిఫైన్డ్ క్రైటీరియా అన్నమాట. సో ఫస్ట్ లో మనం కంటిన్యూటీ ప్లానింగ్ ఇనిషియేషన్ లో మెన్షన్ చేసిన టార్గెట్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ని కూడా మెజర్ చేసి టెస్ట్ చేసి చెక్ ఇఫ్ దే రియల్లీ మెట్ అన్నమాట. అంటే అప్పుడు మెన్షన్ చేసిన సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఇప్పుడు అవుతున్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. అండ్ మన రియల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో సిచ్యువేషన్ కి సిమిలర్ గా ఉండేలా చూసుకోవాలి టెస్టింగ్ అన్నది. అండ్ వీ షుడ్ ట్రై టు పాయింట్ అవుట్ any errors that the business continuity team may not have thought during the initial planning. అంటే మన బిజినెస్ కంటిన్యూటీ టీమ్ స్టార్టింగ్ లో ప్లాన్ చేసినప్పుడు ప్లానింగ్ స్టార్టింగ్ లో కనిపెట్టలేని లూప్ హోల్స్ ని కూడా ఈ టెస్టింగ్ వల్ల మనకి బయటకు రావాలన్నమాట. ఓకేనా. అండ్ టెస్టింగ్ షుడ్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ డ్యూరింగ్ ది ఇనిషియల్ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్ డెవలప్మెంట్ and then on a periodic basis for the life of the plan anamata. So over time the plans and procedures change as the operational environment changes and the organization business processes change anamata. So as a result the plans and procedures are retested as well, and most organizations will perform this testing annually. Okay na. So manki last enti maintaining the plan. So this is the last phase of business continuity management. So frequent గా మనం అప్డేట్ చేయకపోతే our business continuity plan will become out of date and inaccurate అన్నమాట. సో దాన్ని ఒక వన్ టైం ప్రాజెక్ట్ లా ట్రీట్ చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆన్గోయింగ్ ప్రాసెస్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఓకేనా. అండ్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ టు ది ప్లాన్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, usually on an annual basis or as a result of major changes to the organization or enterprise. మనం అప్డేట్స్ అనేవి జనరల్గా అయితే యాన్యువల్గా చేస్తాము, లేకపోతే అన్న ఆర్గనైజేషన్లో చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు అప్డేట్స్ అనేది చేయాలన్నమాట ఆ ప్లాన్కి. ఓవర్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ప్లాన్, రికవరీ పర్సనల్ ఆర్ ట్రైన్డ్ ఆన్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్, ఎస్పెషల్లీ దోస్ ఏరియాస్ దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్. అంటే బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లానింగ్ లో ఒక్కొక్కరికి ఒక డిజిగ్నేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది కదా, అన్ని ఎలిమెంట్స్ తెలుసుకోవాలి. అలాగే వాళ్ళు ఏ ఏరియాకి రెస్పాన్సిబుల్ అవి ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి. ఆల్సో ఆల్ ది ఎంప్లాయీస్ షుడ్ బి ట్రైన్డ్ ఇన్ ది ఫస్ట్ ఎయిడ్ అండ్ సిపిఆర్ విచ్ మే బి రిక్వైర్డ్ డ్యూరింగ్ ఏ డిజాస్టర్. ఎందుకంటే డిజాస్టర్ లో మనకి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, ఆర్ ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు అక్కడ పీపుల్ అన్నది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎసెట్ కదా, ఫస్ట్ పీపుల్ ని కాపాడుకోవాలి. సో ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కానీ సిపిఆర్ చేయడం కానీ ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఇఫ్ ఇన్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ దే కెన్ హెల్ప్. అండ్ ట్రైనింగ్ ఫర్ పర్సనల్ విత్ కంటిజెన్సీ ప్లాన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ షుడ్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఎన్ యాన్యువల్ బేసిస్. ఓకేనా. సో ఇక్కడతో మనకి బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లానింగ్ అయింది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటి, బిజినెస్ కంటిన్యూటీ యాక్టివేషన్. సో ఒకసారి మనం బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్ ని మేనేజ్మెంట్ అప్రూవ్ చేస్తే యాక్టివేషన్ ఫేజ్ అన్నది స్టార్ట్ అవుద్ది. ఓకేనా. సో యాక్టివేషన్ ఇస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పాండింగ్ when an incident occurs by notifying the personnel so they can perform a damage assessment to determine whether activation of plan is necessary or not. ఓకేనా. సో ప్లాన్ ని యాక్టివేట్ చేయడం అంటే ఆ ప్లాన్ ని ప్రొసీజర్స్ ని ఫాలో అవ్వి వెంటనే రెస్పాన్స్ అండ్ రికవరీ యాక్టివిటీస్ ని స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఏంటంటే సమ్ ఇన్సిడెంట్స్ అకర్ విత్ ప్రయర్ నోటీస్ వైల్ అదర్స్ డు నాట్. అంటే మనకు ఒక హరికేన్ వస్తుంది అనుకోండి, మనకి ముందే వెదర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి
వార్నింగ్ అనేది వస్తుంది. కానీ ఒక సైబర్ అటాక్ అది సడన్ గా అయిపోద్ది కదా. ఈ యాక్టివేషన్ లో ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు అక్కడ నిజంగా మనం యాక్టివేట్ చేయాలా ప్లాన్ ని, లేకపోతే ఆ డ్యామేజ్ ఎంత ఉంటుంది అదంతా కూడా వాళ్ళు చూసుకుంటారు అనమాట. ఓకేనా. సో the business continuity plan should have the procedures defined for various types of incidents, describing how to notify personnel to perform the damage assessment. So when an incident occurs, the following activities takes place. ఏం చేస్తారు? First they determine the cause, and then they determine the likelihood of further damage, identify the affected businesses, functions and resources, create an initial time to restore the estimate, and then they will compare the assessment results to predefined business continuity plan and activation criteria. ఇప్పుడు ఏంటి, అసెస్మెంట్ టీమ్ విల్ డిటర్మైన్స్ ది ఈవెంట్ అండ్ ది రిజల్టెంట్ డ్యామేజ్ మీట్ ది క్రైటీరియా ఫర్ యాక్టివేషన్. ఆ యాక్టివేషన్ కి తగ్గట్టు మీట్ అవుతుందా లేదా అని చూసుకుంటారు. అండ్ దెన్ ది బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్ ఇస్ యాక్టివేటెడ్. ఓకే, వన్స్ యాక్టివేట్ అయ్యాక ది రెస్పాన్స్ పర్సనల్ ఆర్ నోటిఫైడ్ అండ్ రెస్పాన్స్ యాక్టివిటీస్ టేక్ ప్లేస్ ఫాలోయింగ్ ద రెస్పాన్స్ ప్రొసీజర్స్ అనమాట. ఓకేనా. ఇది మొత్తం కూడా మనకి బిజినెస్ కంటిన్యూటీ మేనేజ్మెంట్ లో ఎలా అవుతుంది, ఆ ప్లానింగ్ ఎలా చేస్తున్నామో, ప్లాన్ చేశాక టెస్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది, టెస్ట్ చేశాక దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, ఈ మొత్తం ప్లాన్ ని అప్రూవ్ చేశాక హైయర్ అఫీషియల్స్ ఆ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్ ని ఎలా యాక్టివేట్ చేస్తున్నాం ఇదంతా నేర్చుకున్నాం ఈరోజు. ఓకేనా. దట్స్ ప్రెటీ మచ్ ఇట్. లెట్స్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్.